कहती है नाम है महारस, नाम महारस पी ले सखिए। कबीर जी गौड़ी, कितने मिनट रह गए? कबीर जी गौड़ी कोई साधु है, बाकी कोई सुखी नहीं। चार पदार्थ जी ने प्राप्त कर ले वही सुखी है, बाकी सब बकवास है। बाकी का आनंद आनंद सबको कहे वाली गल है भी जे असी क्या सुखी नहीं है फिर साडे शक करनगे। वो अपने आप की कमजोरी बचाने का करके ही है, बाकी तो सब। हाँ जी, कहो कबीर बहु काय करीजा, सर्वस छोड़ महारस पीजा। कबीर कहना भी बहुतियां गल्लां मैं की कहां, बहुता कथन की करना। मुकदी गल इत्थे है कि संसार के सारे रस छड्ड के, रस कादे संसार के शरीर के रस नहीं, कथा वार्ता के रस, मत्तां के रस, अरे फसाउण वाले ने सारे, अड अड ग्रंथां के रस, अड अड उपदेशां के रस, ये छड्डदे हो सारे ही। सर्वस छोड़ महारस पीजा। आ महारस है गुरबाणी का नाम रस, इनू पी लो जे किसी ने सुख लेना है, जे नहीं लेना ठीक है। सर्वरस सारे मत्तां दे रस ने जिहड़े उन्होंने छड्ड के महारस पी लो। नाम महारस हुंदा, नाम महारस पी लै सखिए। नाम महारस है, महारस कहता ना, महारस की हुंदा है? गांव गुरबाणी कहती है नाम है महारस, नाम महारस पी लै सखिए। कबीर जी गौड़ी, कितने मिनट रह गए? कबीर जी गौड़ी, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। देखो जप तप लोग करते थे, जप तप जेड़े जप तप दे विच माया दी भुख पूरी करने वास्ते कीते जाते ने, वो जप जप नहीं, तप तप नहीं। गुरबाणी नहीं बोलती क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। वो कीते दा तुसीं माया दी वास्ते ने, संसारी लोड़ां वास्ते ने। वो जप तप सारे बेकार ने, दरगाह च प्रवान नहीं हन। बस जप तप जेडे दरगाह च प्रवान ने वो होर ने, वो गुरबाणी दसे ने दरगाह च प्रवान ने। जेडे साडे अपने बनाए ने असंख जप असंख भाव, दरगाह च प्रवान नहीं। दुनिया करदी है करी जावे, उन्होंने गाहां फल कोई नहीं लगता। हाँ जी, रे जान मन माधो सुन लाई है, रे जान मन माधो सुन लाई है। ये भाई मन नूं अपने नूं माधो नाल ला लो, माधो अपने मूल नाल ला लो, अपने अंदर जोड़ के रखो मन नूं। चतुराई ना चातुर भुज पाई है। चतुराई ते जे चतुराई ज्यादा करोगे ना ਉਹਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ नहीं मिलना। चतुर्भुज की है? वो भुज ਉਹਦਾ हुक्म है ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संपर्क नहीं होना। हुक्म है भुज है, ਉਹਦੀ हुक्म है बाह है, हुक्म हाथ के है ना, काल कलम हुक्म हाथ, ਉਹਦਾ सिर ते हथ नहीं होना। वो ਜਿਹੜਾ हुक्म है ਉਹਦੇ सिर थोड़े सिर ते जिन्ना चਿਰ ਉਹਦਾ हथ नहीं ना होता परमेश्वर का हुक्म बुझिया नहीं जाना, फिर उन्हें चਿਰ परम पद नहीं मिलना। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਬੁਝਿਆ ਜਾਊ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ ਕਹੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਓ ਪਰ ਹਰ ਲੋਭ ਔਰ ਲੋਕਾਚਾਰ। ਆ ਲੋਭ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਲੋਭ ਔਰ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਆ ਲੋਕਾਚਾਰ ਇਹ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ का जो भी है रूटीन च नितनेम वगैरह लोगा रीत है, ये छੱਡ ਦਿਓ। कोई सार्थक काम करो, वो काम करो जेड़ा भगतां ने कीता है, जिहदे नाल कामयाबी हुई है। ये तुहाडे बनाए हुए ने, जेड़े आदमी ने बना ले काम, जब तप जो भी कुछ, ये नितनेम भी साडे बनाए हुए ने सिखां दे। कोई जेड़े आप नहीं कामयाब होए नितनेम बनाउण वाले, तुसीं ओह ते कामयाब किवें हो जाओगे? कि जिहड़ा रहत मर्यादा बनाई उन्हां च कोई गुरमुख था, उहनूं समझ सी, तुसीं किवें हो जाओगे? काम किवें निकल जाओगे उहनां तों? ओह तां जिन्नी उहनां दी बुद्धि ती हो जा बना लिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਬਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੇਡ ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੂਏ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਮਤ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸੰਗ ਨਾਲ ਲੀਜਾ ਕੋਏ। ਦੂਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੂਈ ਮਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਬੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਬਣਾ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਲੋਭ ਛੱਡ ਦੋ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਛੱਡ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਅਹਮੇਵ ਕਰਮ ਕਰਦ ਬੰਦੇ ਅਹਮੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਗਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਭ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲੋਭ ਤਿਆਗਤਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ। ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰੀ ਸੇਵ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰੁਗਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਹੋਏ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਡੂਬੇ ਸਣ। ਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਲਓ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਈ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਤੋੜਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫਸਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਊ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਖਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਭਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਭਾਇ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਭਾਇ ਹੈ? ਭਾਇ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਨੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਨਿਊਟਰਲ ਗੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗਤੀ, ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ। ਹਾਏ ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਯਾਰ ਦੇਰ ਲਾਤੀ ਥੋੜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਦੇਰ ਲਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਰੁੱਖੀ ਹੋਗਾ ਕਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ। ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮੰਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद से सब उत्पत्ति। उत्पत्ति तो हुई है माया, उत्पत्त माया हुई है, ब्रह्म उत्पत्त नहीं होया। ब्रह्म नहीं उत्पत्त होता। जो सृष्टि उत्पत्त हुई है, शरीर धारण किए ने आत्मावां ने, रचना जो हुई है सृष्टि की, अखां नूं जो दिखण लग्या सब कुछ, जिहदे विच ब्रह्म उहदा स्वरूप अखां नूं दिखदा है, उहदा जिहड़ा शरीर है, शरीर तो पता लगदा है भी इहदे विच कोई चेतन है। तां ही तां मिट्टी दा जिहड़ा हैगा शरीर तुरिया फिरदा है। मिट्टी दी माटी का पुतरा कैसे नचता है, ताही तो बोलता है, ताही तो हसदा है, ताही तो चलता है। आत्मा बिच है ना, ब्रह्म बिच है। ये उत्पत्ति सारी ब्रह्म बिंद ते हुई है, ब्रह्म बिंद ते हुई है, ब्रह्म ते नहीं हुई। ब्रह्म बिंद की है, ब्रह्म बिंद आत्मा है। ब्रह्म तो पैदा हुई चीज ब्रह्म बिंद है। ब्रह्म तो पैदा हुई जी जोत है, वो शरीर च है। जात में जोत है ना, शरीर में जोत है ना, वो ब्रह्म तो पैदा, ब्रह्म की जोत है वो, क्योंकि ब्रह्म की जोत है, ब्रह्म तो पैदा हुई है, इस करके ब्रह्म बिंद कहते हैं। निराकार की बिंद मन हुंदा है, आत्मा हुंदी है। माया की बिंद जो वीर हुंदा है, जिवें
पिता दी बिंद मात दी रक्त तो शरीर पैदा होया, क्योंकि शरीर अलग बिंद तो पैदा होना, आत्मा अलग बिंद तो पैदा होना। आत्मा की उत्पत्ति अलग है, शरीर की उत्पत्ति अलग है। दो वख-वख दो ही शरीर ने, दो ही बिंदा चाहिए ने, दो ही गर्भ ने, गर्भ भी दो ने। शरीर का गर्भ जितों शरीर धारण किया गर्भ हो रहा है, जिहड़ा आत्मा है वह गर्भ हो रहा है, गर्भ भी दो ने। जितों शरीर पैदा होया गर्भ हो रहा है, जितों शरीर धारण होया गर्भ हो रहा है। जिहड़े गर्भ दे विच आत्मा नूं जन्म मिलना, जन्म पदार्थ मिलना, वो गर्भ हो रहा है। शरीर नूं जन्म मिलिया माता दे गर्भ दे विच संसारी, क्योंकि माया का गर्भ है, माया ही पैदा होनी है। माया का गर्भ चो माया ही पैदा हो सकती है, माया का शरीर पैदा होया। राम गर्भ दे विचों जन्म पदार्थ मिलना, जन्म पदार्थ कितों मिले? राम गर्भ चो। सारा भव सागर राम गर्भ है। भव सागर चाहे की करना सी, आए जन्म वास्ते, जन्म पदार्थ वास्ते। जन्म पदार्थ खत्म, चार पदार्थों चो लास्ट पदार्थ जन्म पदार्थ है। चार पदार्थ लेने, चार पदार्थ ले जग आया। चार पदार्थ लैन वास्ते जग च आया सी, लैके नहीं आया। लै दा अर्थ बन लिया भी लैके, जे लैके आउंदा फिर इत्थे चार पदार्थ जे को मंगेगा तो लिखिया हुंदा। ये लैके ही आया थी, फिर मंगेगा तो लिखा है चार पदार्थ जे को मंगे साजन की सेवा लग गए। पता नहीं कह गए ये संत सी, डफर लोग सीगे जिहड़े गुरबाणी पढ़ते प्रचार दे रहे ने। बुद्धिहीन सी, कुछ अर्थ कुछ ने कुछ करी गए। थोड़ी जी बाणी सीमत जी पढ़ी सी, दो चार तो क्यों पढ़ लिया, बस उधर सारी जिंदगी रोटी उन्होंने मिली गई। रोटी दे आसरे लगे रहे, खोज खाज वाला कोई काम नहीं सी उन्होंने को। चार पदार्थ दे विच जन्म पदार्थ आखिरी पदार्थ। चार पदार्थ दे विच पहला ज्ञान पदार्थ है, गुरबाणी का ज्ञान, गुरमत का ज्ञान। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कम से कम अरे शरीर धारण किया है, पहले शरीर धारण किया गर्भ के संसार के गर्भ च शरीर माया के संपर्क में आके ने माया का शरीर नाल लग गया ने कपड़ा, यह धार ले पहलो। ये जाना नहीं, ये आया गर्भ के विच रहने वाली चीज है शरीर। भव सागर की चीज है, भव सागर रह जानी है। पर यह शरीर बिना राम गर्भ के विच जन्म नहीं सी मिलता। शरीर बिना आया गर्भ के जन्म नहीं मिलता है। शरीर से जन्म मिलता, वो भी कहते शरीर च आदमी है, शरीर च, बाकी शरीर च नहीं मिलता जन्म। बाकी शरीर का डिवेलपमेंट वास्ते ने। मनुखा शरीर च ज्यादा आत्मा आ जाती है, फिर इनू जन्म पदार्थ की बारी है। वो भी जन्म पदार्थ की बारी है, पौड़ी है यदि, पर जे इस पौड़ी तो चुक गया जन्म पदार्थ से, फिर कद नानक आवे बारी, पता नहीं कदों बारी आवे। इस पौड़ी से जे ना चुके आए जाए दुख पाने का, ये गल आपां नूं सारिआं नूं पता, गुरबाणी च हैगी है, सारे जानते हैं। हुण एक है ब्राह्मण कौन है, पंडिया ब्राह्मण कब के होए, दो सवाल ने इकट्ठे दे विच। एक तां पंडिया कहा ब्राह्मण नूं, ब्राह्मण सी पंडित बन गया। ब्राह्मण पंडित क्यों बन गया, एक तां यह सवाल है इहदे विच शब्द दे विच। ब्राह्मण कौन हुंदा है? जो ब्रह्म विचारदा है वो ब्राह्मण हुंदा है। जिन्ना चिर ब्राह्मण ब्रह्म विचार करते रहे, वेद नाल जुड़े हुए रहे, ब्रह्म ज्ञान पढ़ते और पढ़ाते रहे, उन्ना चिर ब्राह्मण रहे। कहने का मतलब कबीर का यह है। पर जब तुसीं जान बुझ के
ਥੋੜਾ ਮਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘੜ ਲਏ, ਬਾਂਟੇ ਪਾੜ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਰੇ ਪੰਡਿਆ ਬਾਹਮਣ ਕੱਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਮਣ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विचार है, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहिए तो है हमारे। साडे कुल दे विच तां ज्ञानियां दी कुल दे विच तां ब्राह्मण हो बने हैं जिहड़ा ब्रह्म विचार करे। तू ब्रह्म विचार छड्डी बैठा, तू ब्राह्मण भी कही जाना। ब्रह्म ज्ञान तो है भी उल्ट। फ्रॉड ही दिल करते, फ्रॉड करता सी पब्लिक पढ़ना, अज भी फ्रॉड करना चाहते हैं। फ्रॉड कितों कर लेना, हुण तां इन्हां दी होश मारी जानी है। मत तां इन्हां दी उदों ही मारी गई सी जिवें इन्हां ने कह रही है बाणी पंडित रोवे ज्ञान गवाए। अजो की रोए ने जब भगत सी, रोए ने जब गुरु सी, हुण फिर रोणगे। एवें साह आया सी 200 साल इन्हां नूं, एवें साह आया सी, बहुत कुट बहुत पई सी इन्हां ते। आपे दोस्त ले करता जमकर मोगल चढ़ाया, इतनी मार पई को लाने तैं की दर्द लाया, या पंडिया ते तेन दर्द नहीं आया। बामणा ते बड़ी कुट कुटी है, पहला भगतां ने, फिर गुरुआं ने, तो फिर इन्होंने दिशाहीन किया सिख मत नूं। हुण फिर कुट इन्हां ते पऊगी। कुट की बहु ज्ञान ते कुट पैनी और काहदे ते पैनी है? इन्हां दी अज्ञानता ते कुट पैनी है, इन्हां दे प्रचार ते कुट पैनी है, इन्हां दे झूठ ते कुट पैनी है। ये शब्द विच ये भेद है विच। गर्भवास में कुल नहीं जाती, कुल जाति बनाई किने? पंडित ने बनाई है। कुल किने बनाई ने? पंडित ने। जात पात किने बनाई है? पंडित ने बनाई है ना। कहते क्यों बनाई है? तो वेद दी लिखते ही है, वेद अनुसार जिहड़ा कि तू प्रचारदा रहना, जिहड़ी कि तेरी ड्यूटी सी प्रचार दी, सारा ही राम गर्भ है या दस नहीं है? झूठा की बोले? वो लिखा था सी पर लोगों को पता नहीं सी। ज्यादा ने पढ़ लिया, वो कहता कंड ग्रंथ दुआवा लिखा है, बेशर्म की करे, चुप हो गया पंडित। ये राम गर्भ है सारा, आत्मा वास्ते गर्भ है। गर्भवास में कुल नहीं जाती। गर्भ तो जो भास होंगे कुल जाति होंगी है, उत्थे कुल जाति होंगी है। जे किसी औरत का आपां नूं पता ना होवे कित्थों आई है कित्थों नहीं आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेड़ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, दसो ਉਹਦੀ औरत ਦੀ ਕੀ जात ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? जिन्ना चर बच्चे के प्यो का पता ना लगे भी किहड़ी जात है, ਉਹਦੀ जात किवें ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? औरत का ही पता ना होवे, औरत की कोई जात होंदी होनी ना, गोत ना जात ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ नहीं बनी हुई ग्रंथां दे। गोत भी प्यो वाला चलता, जात भी प्यो वाली चलती, और ये इदा ही चलती रहू, दो हो ही नहीं सकदियां, ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। विद्वानों को इन्नी अकल है नहीं, विद्वान गल अलझा लैंदे, जां बहुती आ जाती है फिर चुप कर जाते हैं। अलझाउण जानते ने, गल नूं सुलझाउण नहीं जानते। गर्भ दे विच कुल जाति नहीं है हुंदी, इक्को गर्भ च इक्को सारे गर्भ इक्को ही बैठे ने, उन्हां दी कुल जाति बखरी बखरी किवें होगी? इहदा मतलब यह है सारे आपां राम गर्भ दे विच, तो बखरी बखरी कुल बखरी बखरी जाति किवें होगी? तू पंडित किवें हो गया, मैं शूद्र किवें हो गया? गर्भ एक च सारे
ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਵੇਦ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਐਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਦੋਏ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤੇ ਐਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗੋਵੇਦ ਯੱਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਕਰੀਦ, ਜਿਨਕੇ ਕੋਲ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਗਊਵਧ ਕਰੇ। ਖੁਦ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਗਊਵਧ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਕੂੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਕਾਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਮਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਮੁਗਲ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਲ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ, ਮੁਗਲ ਹੋ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਏ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਚੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ। ਦੋਵੇਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਾਦ ਤੱਕ। ਜੇ ਕਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ, ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਬੈਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ-ਜਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ